नमस्कार बंधुगण मु स्वप्ना स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल गुगु स्वाल को चाहूँ चाहूँ माँ दुर्गांकर नवम दिन आज हो गला नवमी महानवमी आज महानवमी रे माँ सिद्धिदात्री को पूजा करा जाए। जो मैंने नवरात्रि कर उद्यापन आज ही करी तो मु तो नवरात्रि प्रथम थर करी तो से आज ही मुझे उद्यापन करी नवमी तिथि रे आपन को कही मु कन्या मान पूजा करी कन्या पूजन भी जड़े जड़े लोक अच्छा जो मैंने कि अष्टमी करुँच नवमी भी करे नवमी नवरात्रि रे जो कन्या पूजन विधि रही से आम 9 जन कन्या को पूजन कर 9 जन कन्या को डाकी आम घर को आम निमंत्रण कर पाद धोई दो पाद धोई सारापर पाद पोछि देकी अलता लगा जाए अलता लगा सारापर चंदन सिंदूर दि जाए चंदन सिंदूर देलापर आपड़ बंदाई देवे बंदाई सारापर आप जहाँ माँ जहाँ भी प्रस्तुत करेंगे भोग माँ को भोगरे पूरी हलवा आप चाहिए कद्दूर तरकारी किंबा आलू तरकारी करें और कला बुटर भजा माँ को बहुत पसंद। तो नवमी जो मैंने जो कन्या पूजन करते तो भोगरे से ही प्रस्तुत करते आप जहाँ भी प्रस्तुत करेंगे आपण घरे कन्या मानू खाइबा को देवे तापर आपण किसी उपहार आनी और दक्षिणा देवे। आज तो देखु से 9 जन कन्या उपहार चॉकलेट आउ कलर्स आनी दवापाई चलते पूजार कौन किपरि पूजा करी से कौन आनी देखाइबी। देखु मु कन्या मान बंदाई थाली प्रस्तुत करुँची थाली रखी किसी अक्षत चंदन सिंदूर फूल दीप और मुंडरे बांधा जयमा इत्यादि धागा नवरात्रि आज विदाय राति माँ मोर सबुदिन गोटे गोटे नुआ रंगोली पकाई था आज भी मध्य देखते गोटे नुआ रंगोली पकई रंगोली किपरि आप कमेंट माध्यम कहे मत। एबे मु माँ को संध्या आरती करी तो संध्या आरती माँ को मु दीप देली दीप दे सारिबा परे मु धूप देवी धूप दे सारा परे माँ को मु झुणा अर्पण करी झुणा अर्पण कर सारिबा परे मो माँ को कर्पूर आरती करी आरती कर सारिबा परे मो माँ को जहाँ सब प्रस्तुत करिछि भोग राग से सब मु भोग देवी। कलश को भोग प्रदान करेंगे देखो गणनंत गणपति दवामय ज्ञानंत प्रगति दवामय निधिनंत निधिपति दवामय दशमम ओं गणपत्यादि कलश दैवभ्य नैवेद्यं गृह। एबे देखंतु मु कलश को भोग प्रदान कर सारिबा परे मो माँ को भोग लगाउची माँ को चलंतु देखिबा। देखु माँ को पूजा करी प्रसाद अर्पण कर सारा पर मुझे कलश विसर्जन करने कलश विसर्जन करने किसी अक्षत नहीं अक्षत को कलश उपर पकईबी और मन मन मुझे स्मरण करी जो 33 कोटी देवता को आनिकी मो कलश नवरात्रि जो कन्या पूजन विधि रही कन्या पूजन विधि कौन रही मुझे आपको कहवाक जाऊँगी।
ମାଙ୍କର ନବ ରୂପକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେପରି ପୂଜା କରିଥାଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ନବ ରୂପ ଲୁକାୟିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମା ଭାବିକି ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 9ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ସେଇ 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 9ଟି ସ୍ୱରୂପମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅ ବାଳୁତ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 2ରୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ସମାହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ତ ଖାଲି ଅଳତା ଲଗାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁରା ସିଙ୍ଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ମୋତେ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ଅଳତା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଓ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଚୁନରି ଆଣିଥିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଓ ଦୀପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦାଇ ଦେଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁକୁ ବନ୍ଦାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେହିପରି 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇ ଦେଲି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଓ ଅକ୍ଷତ ଫୁଲ ଦେଇ ବନ୍ଦାଇ ଦେଲି। ବନ୍ଦାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପହାର ଆଣିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଉପହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଉପହାର ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବନାଇଥିଲି ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ସେବନ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଥିବେ ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ପାଇଲେ ସେଇଟା ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲି ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଲି, ମୁଁ ଉପହାର ଦେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ମନ ଭିତରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଥିଲି। ପୁରୀ, ସୁଜି ତରକାରୀ, କଳା ଚଣା ବୁଟ ଭଜା ନେଇଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମସଲାର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନବରାତ୍ରିରେ ସିନ୍ଧିଆ ଲୁଣ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ନମକରେ ହିଁ କରିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲି ଓ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ ଏବେ ଟିକେ ବସିକି ନିଜେ ଖାଇବା ଶିଖିଗଲାଣି। ତ ସେଠି ସେ କହିଲା ନା ମାମା ତୁମେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନି, ମୁଁ ଆପେ ଖାଇବି। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇଥିଲି ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ବସି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ବି ଖାଇଥିଲା। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଓ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ବନେଇଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ତରକାରୀ, କଳା ଚଣା ଭଜା ଓ ଅତି ପ୍ରିୟ ହାଲୁଆ ବନେଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦେବି, ମୁଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆଜି କନ୍ୟା ପୂଜନରେ।
देखिले मु कन्या पूजन किपरि भाबे कली एई वर्षर नवरात्रिटी एठी समाप्त हेउची। आपण मानकु किपरि लागिला ए भिडियोटी कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आम भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागिछि ताहाले गोटे लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिबा आम चैनल को आपणास देई थाए। आज पई रहिली देखा हबो अन्य एक भिडियो रे। नमस्कार।